नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडार्यो विजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभाव। बोलो श्रुत पंचमी महापर्व की जय हो। ये श्रुत पंचमी पर्व सभी पर्वों में सबसे महान पर्व है, क्योंकि पहले जिनवाणी मुख से बोली जाती थी और सुनी जाती थी, परंतु इस श्रुत पंचमी के दिन जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। तो इस लिपिबद्ध जिनवाणी की आज के दिन पूजन होती है। तो ये श्रुत पंचमी पर्व सबसे महान पर्व है। भ्रात जिनवाणी सम नहीं आन, ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात जिनवाणी सम नहीं आन, ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात जिनवाणी सम नहीं आन, ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। एकांतों का नहीं ठिकाना, एकांतों का नहीं ठिकाना, त्याग वाद का लगा निशाना, त्याग वाद का लगा निशाना। मिटता भव भव का अज्ञान, ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात जिनवाणी सम नहीं आन, ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। केवल ज्ञानी की यह वाणी, केवल ज्ञानी की यह वाणी, खिरे निराक्षर तदी समझानी, खिरे निराक्षर तदी समझानी। सुर नर तिर्यंच सुनते आन, ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात जिनवाणी सम नहीं आन, ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। गणधर हृदय विराजी माता, गणधर हृदय विराजी माता, ज्ञान स्वभाव तेज झलकाता, ज्ञान स्वभाव तेज झलकाता। सुनत चिंतत हो वेद ज्ञान, ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। सुनत चिंतत हो वेद ज्ञान, ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात जिनवाणी सम नहीं
ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान भवि जन प्रीति सहित चित धारे भवि जन प्रीति सहित चित धारे रवि शशि सम तमको परिहारे रवि शशि सम तमको परिहारे उस घट प्रगटे पूर्ण ज्ञान ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान मोक्षदायी का है जिन माता मोक्षदायी का है जिन माता तुम पूजक सम्यक निधि पाता तुम पूजक सम्यक निधि पाता नंद भी अपने आश्रित ज्ञान ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान रात दिन वाणी सम नैयान ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान रात जिनवाणी सम नैयान ज्ञान श्रुत पंचमी पर्व महान। जिनवाणी के समान जगत में अन्य कोई नहीं है। अगर ये लिपिबद्ध लिखी हुई जिनवाणी ना होती तो आज हम सबको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती। तो इसलिए शुद्ध पंचमी पर्व माने जिनवाणी के अवतार का दिवस है, धन्य दिवस है कि इस दिन जिनवाणी का मंगलमय अवतार हुआ। अगर जिनवाणी लिखी हुई नहीं होती हमारे पास तो आज हम सब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते। इसीलिए कहते हैं जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोक अलोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धूप। ऐसे लोक का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन जिनवाणी पढ़ते ही सारे लोक का ज्ञान लोग भी जिस ज्ञान में एक नक्षत्र की तरह से भाषित होता है, ऐसा अव्याबाद अमाप अमर्यादित ज्ञान स्वभाव दिखाने वाली ऐसी जिनवाणी माता की जय हो। સુધી શ્રુત પૂજનનો મહાન દિવસ છે। 2000 વર્ષ પહેલા 7મા છઠ્ઠા ગુરુસ્થાને ઝૂલતા મહાન સંત મુનિઓ પુષ્પદંત અને ભૂતપલી આચાર્યો જ્ઞાન પ્રભાવનાનો વિકલ્પ ઉઠતા। જ્ઞાન પ્રભાવના એટલે શું? મુનિઓને બી વિકલ્પ ઉઠે છે। નિયમસારમાં પદ્મપ્રભુ ભગવાનને કુંદકુંદ ભગવાને કીધું કે અમને આ નિયમસાર રૂપી પરમાગમ રચવાનો વિકલ્પ ઉઠ્યો છે। અમારું મન વારંવાર બેપરિણતિમાં વારંવાર જાય છે। અમારું મન પરમાગમના સારા સાર અતુલ અર્થને સારા સાર વિચારવાળા મુનિઓ કેવા સાર તત્વની, અહીંયા સાર તત્વની બુદ્ધિની વાત ચાલી રહી છે। ત્રિકાળી સાર તત્વની બુદ્ધિ, શુદ્ધ દ્રષ્ટિવંત બુદ્ધિ, પ્રવીણ પુરુષ મુનિઓ કેવા હોય છે? હાલતા ચાલતા સિદ્ધ પદને ભેટતા જાણે હાથમાં સિદ્ધ પદ લઈને નીચ પરિણતિની અંતર્મુખાકાર પરિણતિ અસંખ્ય પ્રદેશમાંથી જેના આનંદ ઝરે છે એવા શુદ્ધ સ્વભાવમાં જોડાતા એ શુદ્ધ જ્ઞાનની મહિમા કરવાનો એમને વિકલ્પ આવે છે કે બધા સમસ્ત જીવને એ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા ગમે છે।
શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા ગણે છે. જ્ઞાન સ્વભાવી, અનુકૂળ, નિરાકુલ, પોતાના સ્વરૂપમાં મસ્ત એવા મુનિવરો, અધ્યાત્મ મસ્તીમાં જે મુનિઓ ડૂબેલા છે, જેઓ મુક્તિની પરિણતિને ભેટે છે, નીચ પરિણતિને, એવા મુનિઓને વિકલ્પ ઉઠે છે. એવા મુનિઓને વિકલ્પ ઉઠે છે કે જ્ઞાનમય આત્મા સ્વયં સ્વાધીન જ્ઞાનરૂપ પરિણમતું જીવદ્રવ્ય, શુદ્ધ જીવદ્રવ્ય, પ્રથમથી શુદ્ધ જીવદ્રવ્ય, અવસ્થા વિનાનો પર્યાય આત્મા, કારણ ભગવાન, સમયસાર. આજે મારે એવા શુદ્ધ પરમ ભગવંતોના અંદર કંઠમાં જે રસ ધરે છે, એ રસને લઈને નિત્ય જેનો આહાર કરી રહ્યા છે મુનિઓ, નિત્ય સહજાનંદ ચેતના ફલનો આહાર કરી રહ્યા છે, એવા અરસ, અગંધ, રૂપી, અમૂર્ત આવ્યા બાદ જ્ઞાનનો આહાર કરનારા મુનિઓને અંદરમાં જુઓ વિકલ્પ ઉઠ્યો છે. અને આ શ્રુત રચના થઈ ગઈ છે. વિકલ્પ ઉઠતા બહારમાં આવી રચનાઓ ક્યારેક થઈ જાય છે. જે ધર્મી આત્માને અનુભવતા જેણે ધર્મના આપને સ્તંભાવી દીધું છે, જેણે આવી નિત્ય શ્રુત રચના કરી, એવા પુષ્પંદન ને બુદ્ધ બલિને માટે આ અંકલેશ્વરમાં એમણે આ પૂજા કરી. અહો શ્રુત પંચમીના દિને તો આ જય ધવલામાં જે કેવલ જ્ઞાનના રહસ્ય ભર્યા છે, મુનિઓ દિવ્યધ્વનિમાં આવેલા, દિવ્યધ્વનિના અંતરમાં દિવ્ય નાદ ઉઠીને જે જાણવાનો ગાયક ભાવનો ધ્વનિ ઉઠ્યો છે, એને અમે દિવ્યધ્વનિ કહીએ છીએ. એ નાદનું નામ દિવ્યધ્વનિ છે. ભગવાનના મુખેથી, શ્રીમુખેથી જે ખરે છે ઓમ ધ્વનિ, નિરક્ષરી વાણી, એ તો બહારમાં બધા જાણે છે. પણ ત્યારે ભગવાન અંતર્મુખાકાર ધ્રુવને જોતા જોતા, ધ્રુવ પરિણમનના આધાર, બધી પર્યાનો આધાર એવા ધ્રુવને, ભગવાનને જોવાવાળા ભગવાનના નેત્રો કેવા છે, કઈ ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં કઈ વસ્તુ આવી છે, કેવા જીવદ્રવ્યનું વર્ણન આવ્યું છે, એવા જ્ઞાન સ્વભાવની સ્વાધીનતાનો અંશ, એની પૂર્ણતા અને કેવલ જ્ઞાનની પ્રત્યક્ષતા. કેવલ જ્ઞાન એક સ્વાધીન જ્ઞાનના અંશમાં આખું કેવલ જ્ઞાન છે. આ સ્વાધીન જ્ઞાન, જેને 160 શ્લોકમાં કુંકુન ભગવાનને મૂળ સૂત્રમાં પરમ જ્ઞાન, પરમ ચેતના કહીને કહ્યું કે કુંકુન ભગવાને બી આ જ્ઞાન સ્વભાવ સ્વાધીન શબ્દ લીધો કે જુઓ, જે કર્મના દૂરપણાને લીધે કર્મો પહેલેથી દૂર અને પ્રગટ સહજ અવસ્થા પૂર્વક આ આત્મા સુખ સમુદ્રમાં લીન, સહજ ચૈતન્ય સમુદ્રમાં જેની અવસ્થા પ્રગટ છે, લીન ને પ્રગટ એવો આખું ધ્રુવ દળ છે, એવો આખો ધ્રુવ દળ કર્મના દૂરપણાને લીધે ક્યારે દેખાય કે અંદર તમને આખું પૂર્ણ દળ આવું પરિણમતું દેખાય, પળના અવલંબન વિનાનું જ્ઞાન દેખાય. નિશેષ અંતર્મુખાકાર યોગ શક્તિમાંથી જે જ્ઞાનનો અંશ, સ્વાધીન અંશ, જે જ્ઞાનનો અંશ સામાન્ય કો કે ત્રિકાળી જ્ઞાન કો, અનાદિ અનંત જ્ઞાન કો કે ઉપાદાનમાંથી, સ્વકીય ઉપાદાનમાંથી સ્વાધીન પરિણામ કો, હર દ્રવ્યના પોતાના એક નિજ પરિણામ હોય છે. હરેક દ્રવ્ય પોતાના સ્વચતુષ્ટયથી સનાત છે. હરેક દ્રવ્ય પોતાની સત્તા, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ એવી પોતાની સત્તા અને ઉત્પાદ વય ધ્રુવ યુક્તમ સતના આકા પરિણમન રૂપ દ્રવ્ય છે. એ દ્રવ્યની વાત, એવી સ્વરૂપની સ્વતંત્રતા અને સ્વાધીનતાની વાત સિદ્ધ ભગવાન, સ્વાધીન કહેતા સિદ્ધ ભગવાન દેખાવા જોઈએ. પોતાનું નિજ જ્ઞાન અને સ્વાધીન એવું નિજ જ્ઞાન અને સિદ્ધ ભગવાન, આ બેની સંધિ છે. તો આ બેની સંધિ દેખાતા સ્વાધીન જ્ઞાન કહીને સિદ્ધ ભગવાન કેમ દેખાય છે કે અત્યારે સિદ્ધાલયમાં સિદ્ધ ભગવાન છે, એ અશરીરી છે, અતિન્દ્રિય છે, સદા અંતર્મુખાકાર છે, એના ઉત્પાદ એ ધ્રુવમાં એકરૂપતા છે
અને એમના કારણ કાર્ય એવા પરિણમન રૂપ આખું દળ પરિણમી રહ્યું છે. આખા સુખના પિંડ, સ્વાધીન સુખના આખા પિંડ થઈને સિદ્ધ ભગવંતો, એ સિદ્ધ ભગવંતો અને હું સ્વાધીન જ્ઞાન મૂર્તિ આત્મા, મારા આત્માને સિદ્ધમાં કાંઈ ફેર નથી. એ ફેર કાઢનાર આ સ્વાધીન શબ્દ છે, આ અખંડ જ્ઞાન શબ્દ છે, જેમાં કેવલ જ્ઞાનના ભણકારા છે. આવા શુદ્ધ ભાવ, નિજ ભાવને આપણે કદી નિજ અવસ્થા પૂર્વક દ્રવ્ય, નિજ અવસ્થા વાળું દ્રવ્ય, દ્રષ્ટિનો વિષય બનાવવા વિનાનું દ્રવ્ય, એવું સ્વાધીન જ્ઞાન. એ સ્વાધીન જ્ઞાનને પરાવલંબી જ્ઞાન સ્વાધીન જ્ઞાનને કેવી રીતે વિષય બનાવે? પરલક્ષી જ્ઞાન, પ્રગટ પર્યાય, વ્યક્ત પર્યાય, 7 તત્વોના ભેદવાળી પર્યાય ચૈતન્ય જ્યોતિને કેવી રીતે જોઈ શકે? એક સ્વાધીન ચેતનાને જોવા માટે ચેતનાનો જ અંશ, એ ચેતનાના અંશનો ભેદ, ચેતનાના અંશને પરમ ચેતનાની જ પરમ પારણામિક ભાવ, ત્રિકાળી પરમ પારણામિક ભાવ, એવી પર્યાય છે, એવું મારું જ્ઞાન છે પારણામિક, એવું અખંડ કડાએ જ્ઞાન ખીલી નીકળ્યું છે. આ સૂર્યોદય જેમ થાય છે સ્વતંત્ર સ્ફુટ થતા પ્રકાશ ઝળહળતો ચૈતન્ય ગુણો જે છે, એવા ચૈતન્ય સૂર્યને રોજ સૂર્યોદયને થતા કોણ રોકી શકે? એક બાજુથી કોઈ કે વાદળું આવી ગયું, આવૃત આવી ગયું, એક બાજુથી કોઈ કે અમને સૂર્ય દેખાતો નથી, જે ઘુવડની આંખ છે એને સૂર્ય દેખાતો નથી, ને એક સામર્થવંત પુરુષ કહે છે કે આ સૂર્ય અંધકારને ચીરતો, વાદળાને ચીરતો, ફાડતો પ્રગટ છે. એ પ્રત્યક્ષ સૂર્ય જે સ્ફુટ થાય છે પોતાની નિજ સ્વતંત્ર કિરણોને લઈને, જ્ઞાન દર્શનની ચૈતન્યમય કિરણો લઈને ઉપયોગમય જીવ છે, સદા સ્વાધીન જ્ઞાનના અંશવાળો, જ્ઞાન દર્શન પરિણમન વાળો જીવનો સ્વભાવ કહેતા સહજ જ્ઞાન દર્શન, એવા પરિણમન ચૈતન્યમય આખો તેજોમય ગોળો પોતાના સ્વરૂપમાં પોતાને પહેલામાં પહેલા પ્રત્યક્ષ થવો જોઈએ. આ પ્રત્યક્ષ થશે તો જ તમે આ ભાવ નરસિંહ આચાર્યના ભાવને સમજી શકશો. અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ આ સ્વાધીન જ્ઞાન કઈ અને શું કહેવા માંગે છે એ તમે સમજી શકશો કે મૂળ સૂત્રમાં આચાર્ય ભગવાને સ્વાધીનની જ પરિણામની વાત કરી હતી. તે કાર્યરૂપ હતી. બધા સમસ્ત જીવોને દેખવું જાણવું ચાલુ છે. જે દેખવું જાણવું ચાલુ છે એ જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રગટ થાય છે? જાણવાની શક્તિનો ક્યારે અભાવ થયો? તમારા ચૈતન્યપણાનો, અસ્તિત્વપણાનો, જ્ઞપ્તિ ક્રિયાનો, આ જ્ઞાયક ભાવનો અભાવ ક્યારે થયો? જો જ્ઞાયક ભાવનો અભાવ નથી થયો તો જ્ઞાયક ભાવ સ્વાધીન થઈ રહ્યો. અને જ્ઞાયક ભાવનું જ્ઞાન ભાવ છે, જ્ઞાયક ભાવ એ જ્ઞાયકને સદા જાણવા વાળો, જાણનારો એવો પદાર્થ, ચૈતન્ય એવો જાણવામાં આવતો પદાર્થ, જાણક તત્વ જે તમારી એક સમયની વ્યક્ત પર્યાય પાછળ જે આખું જાણક તત્વ છે એને ભગવાન કહે છે, હે શિષ્ય તું જાણ, હે શિષ્ય તું જાણ, તું જાણી શકે છે, તું જાણવાની સામર્થ્ય વાળો છે. જાણવાની સામર્થ્યને સમજવું, એમાં 14 અંગનો સાર કીધો છે કુનકુન ભગવાને. હે શિષ્ય તું આવા સ્વાધીન જ્ઞાનને, પોતાના શુદ્ધ જીવને, ચૈતન્યમય આત્માને, એક ચિત્ત સ્વરૂપને, એક ચૈતન્યમય પરમાત્માને, ચેતનાને હર સ્વસંવેદનમાં લઈને અનુભૂતિમય જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્માને આપણે આજ સુધી અનુભવ્યો નથી. કેમ કે કર્મ દૂર લાગ્યા જ નથી. કર્મના દૂરપણાને લીધે તો આ કર્મને દૂર કર્યા, ભેદ જ્ઞાન કર્યું નહીં. કર્મ પહેલેથી દૂરપણાને લીધે પ્રગટ સહજ અવસ્થા પૂર્વક રહેલો છે. તે આત્મનિષ્ઠ, આત્મસ્થિત સમસ્ત મુનિઓને મુક્તિનું મૂળ છે, જે એકાકાર છે, અર્થાત સદા એકરૂપ છે, જે નીચ રસના ફેલાવથી ભરપૂર હોવાને લીધે પવિત્ર છે. કયો આત્મા પવિત્ર છે? કે જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા. જ્ઞાન સ્વભાવની સ્વાધીનતા અને અંશમાં પૂર્ણની પ્રત્યક્ષ થતા એ કેવી રીતે થાય? આ બંને ભગવાને
દર્શન આચાર્ય થઈ ગયા, એમણે આ લીધું. કુનકુન ભગવાન થઈ ગયા, એમણે આ લીધું. અમૃતચંદ્ર આચાર્ય થઈ ગયા, એમણે કીધું તારા જ્ઞાનની પર્યાયમાં અનંતા સિદ્ધોને સ્થાપ, વંદિતું સર્વ સિદ્ધોને. તો તારી જ્ઞાનની કઈ પર્યાય? તો બધા પાસે જાણવાની એક પર્યાય, જ્ઞાનની એક પર્યાય, અનુભૂતિમય પર્યાય. બધા જીવને એક પરમ પારણામિક ભાવ સદા પ્રગટ છે, સ્વાધીન છે. આખું દ્રવ્ય શું પરાધીન? આખું દ્રવ્ય મનુષ્ય ભાવ, આખું દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય જ્ઞાન વાળું જાણે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી જ જાણે. તો આત્મા તે સમય શું કરે છે? સહજ જ્ઞાન શું કરે છે? તે જ સમયે સિદ્ધ ભગવાન ને જોતા, સિદ્ધ ભગવાન કેવી રીતે છે? તમે એક સમય ધૈર્ય શાંત રહીને જો કે સિદ્ધ ભગવાનને અત્યારે જે સહજ જ્ઞાન દર્શન ચાલુ છે, સુખનો ઢગલો ચાલુ છે, જે અનંત ચતુષ્ટિથી સનાત છે, એવા સિદ્ધ ભગવંતો અને ભવલીન સંસારી જીવમાં હું કઈ નહીંથી ફેર જાણું, કઈ નહીંથી ભેદ જાણું, કોઈ પણ ફેર નહીં. એવી કઈ વસ્તુ મુનિઓને, ભગવંતોને, આચાર્યોને, પંચ પરમેષ્ઠીઓને આગળ કરવી છે, એ મારે ઉદ્ધવ કરવી છે. તમે ઉદ્ધવ કરવું એને પુરુષાર્થ કહેવાય. જે કર્મ દૂર વર્તે છે એ કર્મ અમારે ઉદય છે એ કેવું પુરુષાર્થ નથી. ઉદયને તોડવા, ઉદયને પછાડવા, કર્મોના ચૂરા કરવા, સ્વાધીન ધ્રુવના અંશને, સ્વાધીન જ્ઞાનના અંશને, ધ્રુવને ઉપયોગમયને, અથવા ચેતનામય ધ્રુવ, શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પ્રવાહ, એ ધ્રુવ પ્રવાહ છે, તમારો પ્રગટ પ્રવાહ છે. એ પરમ પારણામિકની પ્રગટ લક્ષણ કેવો કે શાશ્વત જ્ઞાન દર્શન રૂપે પરિણમતો આત્મા કો. એવી પ્રગટ પરિણતિ સહજ ચૈતન્ય સમુદ્રમાં જે પ્રગટ પરિણતિ છે એ બધા જીવોને સ્વાધીન છે. એ સ્વાધીન જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા, એ જ્ઞાન સ્વભાવ લોકો મંગલ, એવા શુદ્ધ જીવને જીવ જ મંગલ છે એમ કોઈ જાણતું નથી. એવા મંગલ જીવની સ્થાપના કરી શકે એવી શુદ્ધ રહ્યો, જેમના કંઠમાં શ્રુત જ ઝરતો હતો. જે ઈ શ્રુત ઝરતો હતો એનો કૂવો ક્યાં છે? એનું મૂળ ક્યાં છે કે જ્યાંથી આનંદના અમૃતના રેલા, જે આખા અમૃતના રેલા આખા પ્રદેશોમાં ચેતના 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 જાણક 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 તત્વ કહેતા આખા નિજ રસના ફુવારા, આવા મસ્તીના ફુવારા, આવા અધ્યાત્મ અમૃતના કુંડ મુનિઓ જેમાં ડૂબેલા છે, મસ્તીમાં ચૂર છે, પ્રચુર છે, ચૂર છે, એવા મસ્તીમાં આનંદમાં લીન મુનિઓ આવા સ્વાધીન નિજ જ્ઞાનને ખોલવા આતુર છે, તત્વના કૌતલી છે. એટલે આ વસ્તુઓ કોઈક વાર જ બહાર આવે છે. શ્રુત પંચમી, પંચમ ભાવ વગરની શ્રુત પંચમી હોઈ શકે જ નહીં. તો પંચમ ભાવ સ્વાધીન છે. પંચમ ભાવ ચાર ભાવથી અગોચર છે. ચાર ભાવ અગોચર થાય ત્યારે જ પંચમ ભાવ એવા પરમ ભાવના દર્શન થાય છે. એવું પરમ જ્ઞાન, એવું સ્વતઃસિદ્ધ જ્ઞાન, એવું નિજ જ્ઞાન, એવા જ્ઞાન સ્વભાવની અખંડ સતત ભાવનાવાળો જીવ, એવો પરમ જ્ઞાનમય જીવને ઉદ્ધવ કરવાનો, પુરુષાર્થ કરવાનો આ મુનિઓ ઉપદેશ આપે છે. તો આ મુનિઓએ શ્રુત પંચમીના દિવસે ધવલમાં આ સામાન્ય જ્ઞાન, સામાન્યથી લઈને વિશેષ સુધી એક અખંડ જ્ઞાન છે. એમાં બધા ભેદો અંદર છે. એક સામાન્ય કદી વિશેષ વિનાનું નથી હોતું અને સામાન્યને ખોલવા વગરનું નથી હોતું. જે સામાન્ય જ્ઞાન સામાન્ય કરીને તમે બીડી રાખ્યું છે એ સામાન્ય જ્ઞાનને વિશેષોથી ખોલી, ફૂલી, ફાલી, ખોલી મસ્તીથી, પોતાની આનંદની મસ્તીથી કેમ ખીલે, કેમ સહસ્ત્ર કમળ 1000 પાંખડી વાળું ખીલી જાય છે, જેમ સૂર્યમુખી સૂર્યને જોતા ખીલી જાય છે, એમ આ સ્વાધીન જ્ઞાન જોતા મારું સિદ્ધપદ, મારું નિજપદ, આવું જ્ઞાન ખીલી નીકળ્યું. એ જે જ્ઞાન ખીલી નીકળ્યું એ પરમ જ્ઞાનની મસ્તીની વાત. આ સ્વાધીન જ્ઞાનનો અંશ ત્રિકાળી અંશ છે, જેમાં કેવલ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થાય છે. સમળ પ્રત્યક્ષ થાય છે નહીં કીધું, કોઈ ગુણસ્થાન પ્રત્યક્ષ થાય છે નહીં કીધું. સીધું અખંડ જ્ઞાનમાં કેવલ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થાય છે.
આ નિજ અવસ્થા રૂપી સહજ અવસ્થા રૂપી આ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ થાય. આ શુદ્ધ પૂજનનો માંગલિક દિવસ છે. એ દિવસે કેવું માંગલિક કરવું જોઈએ? કોઈ અસાધારણ માંગલિક કરવું જોઈએ. તો અસાધારણ માંગલિક કરવા માટે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ આ પ્રવચન જે જ્ઞાન સ્વભાવની સ્વાધીનતા જાહેર કરી. જ્ઞાન સ્વભાવ છે એ કર્મ સ્વાધીન છે, તો કર્મને સાથે જ્ઞાનનો કોઈ સંબંધ નહીં થયેલો. પ્રગટ પર્યાય સાથે એનો કોઈ સંબંધ નહીં થયેલો. સાત તત્વો સાથે પ્રગટ થતા સાત તત્વોના ભેદ સાથે એનો સંબંધ નહીં થયેલો. આ તો એવું જાહેર કરે છે જ્ઞાન સ્વભાવ કે એને ધ્રુવમાંથી જે જ્ઞાન આવી રહ્યું છે સામાન્ય જ્ઞાન, એ સામાન્ય જ્ઞાનનો સંબંધ વિશેષ સુધી, એ સામાન્ય જ્ઞાન પ્રગટ થતા થતા જેટલા વિશેષો, જેવી રીતે નિયમસારમાં ઉપયોગમય જીવ કીધો, એ ચેતનામાં 12 પ્રકારના ઉપયોગ લીધા. એ 12 પ્રકારના ઉપયોગને ચેતનાના ભેદો કીધા. ચેતનાનું વિશેષ કીધું, જીવના ભેદો કીધા, જ્ઞાનના ભેદો કીધા, જીવની પર્યાય ઉપયોગ સ્વભાવ પર્યાય કીધી. ઉપયોગમય જીવની સ્વભાવ પર્યાયને, એમાં ચૈતન્યમય ગુણની પર્યાયને, ચૈતન્ય ગુણ કોઈ દિવસ જડ થયો નથી ને એ ચૈતન્ય ગુણની સ્વાધીનતા એટલે મંગલ. ચેતના વિનાનો માંગલિક માંગલિક કહેવાય જ નહીં. અસાધારણ માંગલિકનો મતલબ ચેતના. તમે ચૈતન્ય જ્યોતિ, જળહર જ્યોતિ, અનિતન જ્યોતિ, અદ્વિતીય જ્યોતિ, એવી પંચમ ભાવને પ્રકાશથી ચૈતન્ય જ્યોતિ, એનાથી શુદ્ધ પંચમીના દિને જોવામાં જાય તો ચૈતન્ય જ્યોતિની જ પૂજા થાય છે. તો આ ભગવાને ઉપયોગમયના દ્વાર ખોલી નિજ ભગવાનના દર્શન કરાવતા, આ કારણ ભગવાનના દર્શન કરાવતો અંશ, જે સ્વાધીન જ્ઞાન હોય અને ભગવાન અંદર ન હોય એવું બને? તો જે સ્વાધીન જ્ઞાનના અંશમાં ભગવાન હોય ત્યાં અધૂરું જ્ઞાન હોય. એમ આખો પૂર્ણ ધ્રુવ પરમાત્મા, એવું સ્વાધીન જ્ઞાન, એની પૂજા. તો એમાં 2 રહસ્ય ગુરુદેવશ્રીએ લીધા કે અહો શ્રુત પંચમીના દિને તો આ જય ધવલામાં જે કેવલ જ્ઞાનના રહસ્ય, કેવલ જ્ઞાનના રહસ્ય આપણને અત્યારે સમજાઈ શકે? આપણે તો સંસારી છીએ એવું જ મનની સ્થિતિમાં આપણે રાખ્યું છે અને મનના સંગથી જ આપણે ચિંતન, મનન વગેરે પ્રકારોથી આપણે આપણી પ્રગટ પર્યાય અને એની યોગ્યતાને કાળ પાકવાની નિમિત્તોના અવલંબન લેવાની પદ્ધતિથી અનંત વાર આપણે પુરુષાર્થ કર્યો. પણ આજે અસાધારણ માંગલિક કરીને તમે એક નિર્ણય લઈ શકો છો. શુદ્ધ પંચમીના દિવસે તમે અસાધારણ માંગલિક કરીને તમારો શુદ્ધ પ્રવાહ અંદરથી ઈ જ્ઞાન, સ્વાધીન જ્ઞાનનો નિજ રસનો ફેલાવ, ચેતનાના સ્ફુટ થતા જ્ઞાન દર્શનની કિરણોવાળો સૂર્ય, એવા પોતાના નિજ સ્વભાવની ઓળખાણ, પોતાને જોવાની, પોતાને આત્માને આત્મામાં અનુભવવાની પદ્ધતિ, શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પ્રવાહ, એવી પદ્ધતિ, એનો ઉદ્ભવપણું કરી તમે સ્વભાવાકાર રૂપે પરિણમેલી પદ્ધતિ, જે નિર્દોષ છે. પોતાના સ્વરૂપની મહિમા આપણે કદી કરી જ નથી. પોતાનો વસ્તુ સ્વભાવને દર્શાવતી આ પદ્ધતિ, એ પણ સ્વાધીન પરિણામ છે અને આ પણ સ્વાધીન જ્ઞાન છે. તો આ સ્વાધીન જ્ઞાનની વિશેષ રૂપ અવસ્થા, એ પણ પરાવલંબન વગર સ્વાધીનપણે છે. આની વિશેષતા પણ સ્વાધીન અને જ્ઞાન પણ સ્વાધીન, સામાન્ય જ્ઞાન પણ સ્વાધીન, વિશેષ જ્ઞાન બી સ્વાધીન. તો પછી સંસાર ક્યાં રહેશે? તો સંસાર રહ્યો જ નહીં. એવો પુરુષાર્થ. શુદ્ધ પંચમીની પૂજા કરો ને સંસારનો અભાવ ન થાય તો તમે એની પૂજા કરી જ ન કહેવાય. એ મંગલ પૂજા છે જ નહીં. ચૈતન્ય ભગવાન પોતે જ મંગલ છે. આજે જેઠ સુદ પાંચમના રોજે આ માંગલિક દિવસે મહાન પરમાગમ શાસ્ત્રો, ષટખંડાગમ જેવા શાસ્ત્રને રચી આ દર્શન આચાર્યને વિકલ્પ ઉઠ્યોનો આ ઇતિહાસ બની ગયો. એમ આ શુદ્ધ પંચમી બધા મનાવે છે, એમ સિદ્ધોનો ઇતિહાસ છે આ. તો સિદ્ધ સાથે તમારે ભળવું હોય તો તમે બી સિદ્ધ ભગવાન સાથે ઇતિહાસ બની જાઓ. એના માટે તમારે શું કરવું જોઈએ?
તો કે પોતાનો જ્ઞાન સ્વભાવ, મારો જ્ઞાન સ્વભાવ કાયમ ટકી રહો, મારા જ્ઞાનની અતૂટક ધારા કાયમ રહો, અર્થાત કેવલ જ્ઞાન થાઓ. તો જ્ઞાન સ્વભાવ મૂળ માનશો તો ફળ આવવાનું છે. કેવલ જ્ઞાન ફળ છે. એ ફળ માટે પેલા મૂળ સામાન્ય જ્ઞાનનો અંશ સ્વાધીન છે. એ તમે નિર્ણય કરો. નિર્ણય તો જીવ ગમે ત્યારે કરી શકે છે. નિર્ણયને બી કાળ પાકવાની જરૂરત હોય તો સ્વાધીન ક્યાં રહ્યું? મારા જ્ઞાનનું પરિણામ રૂપ વર્તન, તે વર્તન રૂપ વિશેષ વ્યાપાર ઉપયોગ મારાથી થાય છે. જીવ ઉપયોગમય છે. એ મારાથી જ જ્ઞાન દર્શન રૂપી કાર્ય થાય છે. એ સ્વાધીન કાર્યની જ અવસ્થા પૂર્વક હું રહેલો છું. એવું પરિણમન જીવે આજ સુધી જોયું નથી. સંવર કરવાના ભાવ કરતાં તમે ઉપયોગમય આખો ત્રિકાળી દ્રવ્ય જે રીતે પરિણમે છે એવું પરિણમન મારું ભગવાન પરિણમન મને જોવું છે. આ દ્રવ્યનું નીજ પરિણમન, નીજ અવસ્થા, કાયમ અવસ્થા, ત્રિકાળી અવસ્થા મારે જોવી છે. જે અતૃટક છે એ ક્યારેય કાળથી ખંડિત નથી થઈ, ભાવથી ખંડિત નથી થઈ, પરાશ્રિત નથી થઈ. એવી સ્વાધીન ધારા અને સ્વાધીન જ્ઞાન એ બેની આમાં મુખ્યતા કરી છે છઠખંડના આગમમાં. મારા જ્ઞાનનું પરિણામરૂપ વર્તન એટલે ઉપયોગમય જીવ, અને ઉપયોગમય જીવનો વિશેષ વ્યાપાર ઉપયોગ મારાથી થાય છે. તેને કાંઈ પરના નિમિત્તની કે પરદ્રવ્યની જરૂર નથી. એટલે જ્ઞાન સ્વાધીનતાથી કદી ખસીને પરાવલંબનમાં જતું નથી. હવે આ ચીજ નિયમસારમાં લીધી કે હું ચૈતન્ય આત્મકમાંથી ખસીને કદી બહાર પ્રગટ પર્યાયમાં આવ્યો જ નથી. મારામાં એવું નીચ સ્વરૂપનું અચ્યુતપણું, ધ્રુવપણું કહેવામાં આવ્યું છે. નીચ સ્વરૂપનું અચ્યુતપણું પોતાના ચૈતન્ય બિંબમાં પરમાત્માની અંદર પ્રકાશતા જ્ઞાનની વાત. સ્વાધીન જ્ઞાન સ્વભાવે જ નિગોથી સીધ સુધી બધા જીવોને જ્ઞાન થાય છે. બધા જીવોને જ્ઞાન થાય છે, જાણું દેખું થાય છે. અને નિગોથી માંડીને સર્વ જીવોમાં કોઈ પણ જીવ ઇન્દ્રિયથી જાણતા જ નથી. જો કોઈ ઇન્દ્રિયથી જાણતા જ નથી તો સંસાર કેવી રીતે સિદ્ધ કરો? આજે તો તમે સંસાર સિદ્ધ કરવાનું ભૂલી જાઓ. આજે તો સિદ્ધ ભગવાનને સિદ્ધ કરવાનો વિચાર કરો. આજે તો તમારી સિદ્ધિની ને તમારી માંગલિક, તમારા મંગલ પર્યાયનો જે જયકાર કરો. એ સાચી પૂજા છે. શુદ્ધ પંચમી હોય ને પંચમ ભાવ ના આવે એવું બને જ નહીં. ને પંચમ ભાવ આવે ને ચાર ભાવ અગોચર થાય ન થાય એવું બને જ નહીં. તો ચાર ભાવ અગોચર થઈને જે પંચમ ભાવ, સ્વભાવ ભાવ, નિજ ભાવ, જે કુનકુન ભગવાને નિજ ભાવના અર્થે રચ્યું નિયમસાર. આ રચના છે બધી શુદ્ધ ભાવોની રચના. આ ષટખંડાગમની રચના છે, શુદ્ધ ધરોની રચનાઓ છે. કેટલા ભગવાનની દિવ્યધ્વનિ સાંભળીને શુદ્ધ ધરો કેટલા ચર્ચા કરતા કરતા શું જોતા હતા? ભગવાનની વાણીની અંદર આવેલા રહસ્યોને ગોલન, કેવલ જ્ઞાનના રહસ્યો, ધ્રુવ પાતાળને તોડીને કેવલીના પેટના રહસ્યો જે કાઢતા એવા ધુરંધરો ધર્મી આત્માઓ તને કહે છે કે તારામાં એક સ્વાધીન જ્ઞાનનો અંશ છે. એ સ્વાધીન જ્ઞાન, સહજ જ્ઞાન, પરમ જ્ઞાન, ચૈતન્યમય આત્મા. તું ચૈતન્યમય આત્મા છો એમ તું નક્કી કર, નિર્ણય કર અને અનુભવ કર. એવું સ્વસંવેદન ને એવું જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મા સમયસારના બી પહેલા જ પાઠમાં આચાર્ય દેવ કહે છે, હે ભવ્ય, તારા આત્મામાં સિદ્ધપણું સ્થાપ અને સિદ્ધ ભગવંતોને આદર્શ રૂપે રાખીને નક્કી કર, જેવા સિદ્ધ તેવો હું. તો જેવા સિદ્ધ તેવો હું, એમાં વચ્ચે ક્યાં સંસાર આવ્યો? કર્મ ક્યાં આવ્યા? ચાર ભાવ ક્યાં આવ્યા? પરાશ્રિતતા ક્યાં આવી? તું સિદ્ધ અને હું સિદ્ધ, એમાં તો સ્વાધીનતા જ આવી. એનું જ્ઞાન ને તારું જ્ઞાન કોઈ ફેરવાળું નથી. એ જ્ઞાનનો નિર્ણય, એક સાકરના ગાંગડાની તે કણી તોડી તો એ પણ કણી મીઠાશ રૂપ જ છે. એ કણીનો મીઠાશનો સ્વાદ ચાખીને આખા ગાંગડાનો ખ્યાલ આવી જાય. એ ધવલામાં પણ એ દ્રષ્ટાંત લીધું. જેમ એક પુસ્તક સમયસારનું પાનું કહેતા આખું સમયસાર આવી જાય છે સાથે અખંડ, એમ એક થાંભલાને જોતા આ થાંભલો તો આખો થાંભલો દેખાઈ જાય છે. એમ સામાન્ય જ્ઞાન કહેતા આખો જ્ઞાનમય આત્મા
ચૈતન્ય જ્ઞાન આત્મ સ્વભાવ પોતાની દ્રષ્ટિમાં આવી જાય છે. તે આજ સુધી આવા અખંડ જ્ઞાનને જોયું નથી, દ્રષ્ટિ કરી નથી, એટલે આ સ્વાધીન જ્ઞાનનો સ્વરૂપનો તને ખ્યાલ નથી. એટલે આ સ્વાધીન જ્ઞાનની આજે પૂજા કર. પૂજા એટલે પરમ ભાવ, પરમ ભક્તિ, પોતાની લીનતા વડે પોતાના અંતર આત્માને, ધ્રુવ પરમાત્માને, વિદ્યમાન હયાત છતાં પદાર્થને, જાગતા જીવને જાગૃત કરવાની કળા, એવી વિદ્યમાનની કળા, એવી ધ્રુવ પરમ કલા, આવા ચૈતન્ય ભગવાનનો સ્વભાવ, એનો અભ્યાસ કરવો, દિવ્ય ધ્વનિનો અભ્યાસ કરવો એટલે ચૈતન્ય ભગવાનના ગાણા ગાવા, એક સહચિદાનંદ ભગવાનના ગાણા ગાવા, એવો અભ્યાસ કરવો. એનું નામ આજે શ્રુત પંચમીનો મતલબ છે. આજે શ્રુત પંચમી, પછી કાલે આપણે છઠ થઈ ગઈ એટલે બીજું. આ કાળ દ્રવ્યવાળી શ્રુત પંચમી નથી, આ પંચમ ભાવ અને શ્રુતને જળતા શ્રુતના કુવાને સ્વસંવેદનમાં લેતી શ્રુત પંચમી છે. અસંખ્ય પ્રદેશમાં પોતાનું જ્ઞાન પરિણમે છે એવા જ્ઞાનને જાણતી શ્રુત પંચમી છે. તો આપણે મુનિઓને પ્રણામ કર્યા કહેવાય. તો આપણે દર્શન આચાર્ય, પુષ્પંદન અને બુદ્ધ બલી ભગવાન, આ મુનિઓને આપણે સાચા ભાવથી નમસ્કાર આપણા થાય ત્યાં સુધી આપણા સાચા નમન કહેવાય જ નહીં. જે ચૈતન્ય સ્વરૂપથી નીકળેલું જે પોકાર છે, જે ધ્વનિ છે, એના માટે ચેતનાની એકતા કરવા માટે પોતાના સ્વાધીન જ્ઞાનના અંશમાં, પોતાના નીચ પરિણામમાં, પોતાની નીચ ભાવના ભાવતા ભાવતા જે રચના થઈ છે એની રચનામાં જોડાવવું હોય તો તમે બી નીચ ભાવના ભાવો. સ્વાધીન જ્ઞાનના અંશમાં તમને કયો વૈભવ દેખાયો? તો આ ચૈતન્યમય આત્માનો વૈભવ. આમાં તો જીવત્વ શક્તિ લખી છે, આમાં ચેતનત્વ શક્તિ લખી છે, એનું પરિણામન લખ્યું છે. આ બધું સ્વાધીન છે, આમાં કોઈ ઇન્દ્રિય નથી. આખો આત્મા અતિન્દ્રિય અમૂર્ત અને અતિન્દ્રિય અમૂર્ત સ્વભાવ હોવાને કારણે આ અતિન્દ્રિય અમૂર્ત આવ્યા બાદ જીવની વાત સ્વાધીન જ્ઞાન હોય અને બીડાયેલો અંશ બોલે તો એ બેને કેવી રીતે? બીડેલું ઉઘડેલું જ્ઞાન એ તો બધા જાણે છે, પણ સ્વાધીન જ્ઞાન, અખંડ જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કરતું જ્ઞાન, જ્ઞાયકને જ્ઞેય બનાવતું જ્ઞાન, એવા ધ્યેયમય પરમાત્માનું ધ્યાન આ આત્મામાં, આ આત્મા આખો અખંડ જ્ઞાનમય આત્મા કઈ પર્યાયમાં આવ્યો? તો ચેતનાની પર્યાય. આ ચેતના તમને જાણત તત્વ સ્વભાવની ચેતના ચાલુ છે. આ જાણવા દેખવાની પર્યાય પ્રગટ છે ચૈતન્ય સમુદ્રની. આ આખો ચૈતન્ય સમુદ્ર કો અને આ ચૈતન્ય સમુદ્રના રત્નો કો, આ નીજ ચૈતન્યની અંદર પોતાના નીજ ગુણોની સંપદા, આત્મ સંપદા, આ મારું નીચ પદ છે, આ મારું પરમ પદ છે, આ મારું અસ્તિત્વ જ આવું છે. તો મારું અસ્તિત્વ અને દેહ છે, મારો અસ્તિત્વ ગુણને જ્ઞાન છે, જ્ઞાનમય અસ્તિત્વ મારું અસ્તિત્વ છે, જ્ઞાનમય ક્રિયા એવી વસ્તુત્વ ક્રિયા મારી ક્રિયા છે. બધામાં અસંખ્ય પ્રદેશોમાં જ્ઞાનમય એવો મારો આકાર છે, એવું મારું પ્રદેશ છે, એવું મારું દ્રવ્યત્વ છે. બધું પૂર્ણ જ્ઞાન ઘન, વિજ્ઞાન ઘન, એવો જ્ઞાન ચોસલો, એવો જ્ઞાનમય આત્મા મેં કદી જોયો નથી. આ જ્ઞાન, સ્વાધીન જ્ઞાન ને સાથે આવું દ્રશ્ય, આવો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, આવો સાક્ષાત સ્પષ્ટ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જેમાં દેખાય એ વસ્તુનું નામ સ્વાધીન જ્ઞાન છે. એ સ્વાધીન જ્ઞાન મુનિઓએ આ પણ શ્લોકમાં અમૃતચંદ્ર આચાર્ય કહે છે કે જેમના ચિત્તનું ચરિત્ર ઉદાર, તો આ દેખાય એમનું ચરિત્ર કેટલું ઉદાર છે કે ઉચ્ચ ઉજ્જવલ એવા મોક્ષાર્થીઓ, મોક્ષને ચાહનારા જીવોએ કેવા સ્વાધીનતાનું સેવન કરવાનું. ચૈતન્યમય આત્મા અને સ્વાધીન જ્ઞાનને જાણવાવાળા જાણત તત્વરૂપી જ્ઞાતા ભગવાન આત્મા, ભગવાન આત્મા, ભગવાન આત્માનું દ્રવ્ય સંસારી કેવી રીતે થાય? સંસારી પર્યાયથી તમે દ્રવ્યને જોયું. આજે દ્રવ્યની આંખથી, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી, કારણ દ્રષ્ટિથી, સહજ શુદ્ધથી મોક્ષાર્થી બનીને માર્ગ ને માર્ગના ફલનું
સેવન કરવાવાળા જીવ બનીને, શુદ્ધ આત્મા બનીને, એવો શુદ્ધ આત્મા કોણ છે? તો જ્યારે જ્યારે પ્રશ્ન આવ્યો ત્યારે ત્યારે બધા મુનિઓની અંદરથી એક જ પ્રકારનો ધ્વનિ ઉઠ્યો, મંગલ. એક શ્રુત પંચમ ભાવનો દરિયો ઉછળો, સિદ્ધાંતોનો સમુદ્ર ઉછળો. એ સિદ્ધાંતો કોના અંદર હતા? ચેતનાના હાર્દમાં હતા. ચેતનાના હાર્દમાં જે સિદ્ધાંતો વાંચે એ મુનિ છે. ચેતનાના હાર્દનું મનન કરે એ મુનિ છે. ચેતના રૂપી પરમાગમ જેના અંદરથી ઝરે ને પરમાગમમાં જે ડૂબી જાય, લીન થઈ જાય, એ મુનિ છે. એ મુનિઓએ આ શ્રુતનો દરિયો ઉછાળ્યો છે ને ચેતનાનું સેવન કરીને કે છે જેમનું ચિત્તનું ચરિત્ર ઉદાર ક્યારે બની ગયું? આવું સેવન કરતા 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 ઉદાર ચિત્તવાલા બની ગયા, ભગવાન બની ગયા. હર પર્યાયને શુદ્ધ જોવાવાળા, હર પર્યાયને ધ્રુવના અંદર ગર્ભિત કરવાવાળા, ધ્રુવ અંતર્મુખ કરવાવાળા મુનિઓ ઉદાર છે. એની પર્યાય બહાર જાય ઉદાર છે નહીં. જેની પર્યાય ધ્રુવની અંદર, ધ્રુવમાં લીન થાય, ધ્રુવને વિષય બનાવે, સ્વાધીન જ્ઞાનને વિષય બનાવે, સ્વાધીન જ્ઞાનમાં સીધું અખંડ કેવલ જ્ઞાન જોવે, એવા મુનિઓને જીવો, એવા શિષ્યોને કહે છે કે જે આનો અર્થ સમજે છે. એવા જ મોક્ષાર્થી જીવને કેવું છે કે જેમનું ચિત્ત ઉદાર છે. એવા મોક્ષાર્થીઓ આ સિદ્ધાંતનું સેવન કરો. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ સદાય છું. હવે આ સિદ્ધાંતનું સેવન કરવામાં 7 તત્વો દૂર કરવું એવું ક્યાં આવ્યું? પ્રગટ પર્યાયને ગૌણ કરવું એમ ક્યાં આવ્યું? વ્યવહારથી હું મનુષ્ય છું ક્યાં આવ્યું? પડને નિમિત્ત વિના નહીં થાય એમ ક્યાં આવ્યું? તો સ્વાધીન નહીં રહે. ઉલટા ગુરુ એમ કહે છે કે તું સ્વાધીન જ્ઞાનનો પરમ અવાંછક ગુરુને તો એક જ વાત કેવી છે કે તું સદા પરમ ભાવ, પંચમ ભાવ વાળો છે. શુદ્ધ, હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું. શુદ્ધ પરમ જ્યોતિ. પેલા જ્યોતિ નથી અને સદાય લખ્યું છે, સર્વદા લખ્યું છે, સહજ ચૈતન્ય જ્યોતિ લખ્યું છે. સહજ ચૈતન્ય વિલાસ એવો આ દીપચંદજી બી કહેતા હતા. જીવ વસ્તુની સિદ્ધિ કેવી રીતે કરશો? બધાને જીવ વસ્તુની સિદ્ધિ તો કરવી છે, પણ એની પ્રસિદ્ધિ એવી અખંડ પર્યાય નથી લેવી, નિજ અવસ્થા નથી લેવી, સ્વાધીન જ્ઞાન નથી લેવું, નિજ અવસ્થા વાળું સ્વાધીન દ્રવ્ય નથી લેવું, નિજ પરિણામ રૂપી કાર્ય સમયસાર કોઈને દેખાતું નથી. તો એવું કાર્ય સમયસાર સિદ્ધિથી પરિપૂર્ણ કાર્ય સમયસારની અંદર छिपेલું કારણ સમયસાર એવો માર્ગ, આખો કાર્ય કારણનો માર્ગ, એવી પંચમ ભાવની પ્રસિદ્ધિ કરનાર મુનિઓ ઉદાર ચિત્તવાલા છે. એમણે આખા જીવનમાં શું કર્યું? તો એક ચૈતન્યનું સેવન કર્યું. ભેદ જ્ઞાનીઓએ સર્વસ્વ બધું ચેતનાને સમર્પિત કર્યું અને એક જ સિદ્ધાંતનું સેવન કર્યું કે હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું. અને આ જે ભિન્ન લક્ષણવાળા વિવિધ પ્રકારના ભાવો છે એ પ્રગટ થાય છે. તો 7 તત્વો છે, જીવાદી 7 તત્વો છે, એ ભિન્ન ભિન્ન ભાવવાળા છે, કેમ કે એ ક્ષણિક છે. એ પ્રગટ પર્યાય નિમિત્ત નૈમિત્તિક વાલી છે. એ નિમિત્તના આશ્રય, પૂર્વ પર્યાયના આશ્રય ષટકારક, એના ષટકારકો, પર્યાયના ષટકારકો પર્યાયમાં છે. એમાં મારી ચેતના નથી, મારો અસ્તિત્વ ગુણ નથી, મારી જ્ઞાન દર્શન નથી, મારું કોઈ લક્ષણ નથી. એ બધા ભાવો મારાથી ભિન્ન છે. તો હું એ નથી, કારણ કે તે બધા મને પરદ્રવ્ય છે. શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય એવો હું, નિજ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન, જે નિજ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયના અંદર જે ઉપયોગ છે એ ઉપયોગમાંથી મારો જ્ઞાનનો જન્મ થયો છે. અમારો જન્મ સ્વસંવેદનની પ્રચુર ભરતીમાંથી અમારો જન્મ. બધા મુનિઓને આયુ વિનાનો જન્મ દેખાય છે. બધા મુનિઓને પંચમ ભાવ લાગે છે. શુદ્ધ દરિયાની અંદરથી, પ્રચુર ભરતીની અંદરથી, ચૈતન્યની લહેરો, ચૈતન્યની ઉર્મિઓ, ચૈતન્યની ઉછાળાની અંદરથી જેનો જન્મ, જેની જ્ઞાનની તરંગોમાંથી જે જ્ઞાન શરીરનો જન્મ લાગે છે, જ્ઞાન માત્ર આત્મા લાગે છે, એવો જન્મ મારો અને એવો વિજ્ઞાન ઘન ધ્રુવ પરમાત્મા એક
હું ધ્રુવ પરમાત્મા છું એવો જે નિર્ણય કરે છે એણે આજે શુદ્ધ પંચમી નો આદર કર્યો. એણે આદર કર્યો, એણે મહિમા કરી, ભક્તિ કરી અને એણે શુદ્ધરોને અને દર્શનાચાર્યને અને ભૂતબલીને પુષ્પદનને સાચા સમજ્યા. મુનિઓને હૃદયથી સમજવા માટે ખૂબ 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 પુરુષાર્થ, એમના સુધી દ્રષ્ટિ પહોંચવા એક પ્રગટ પર્યાય જેટલું જોવાવાળાની દ્રષ્ટિ અંદર પહોંચશે જ ને. ધ્રુવ તળિયે ઊંડે ઊંડે જોવાવાળા જીવને ગુરુદેવ કે બહુ ઊંડું ને બહુ ગહન દિગંબર સંતોની વાણી ને દિગંબર શાસ્ત્ર છે ને એ બહુ ઊંડા છે. એને સમજવા ઉપરથી ન સમજાય. એના માટે સમુદ્રના તળિયે જેમ રત્નો કોઈ મરજીઓ કાઢી આવે મોતી રત્નો, એમ તારે ઊંડે જવું પડશે. ધ્રુવના તળિયામાં જવું પડશે. ધ્રુવના તળિયામાં ધ્રુવનો જે થળ છે રત્નોનો, એવા ધ્રુવ ભગવાનની વાત, એવી વાત કોઈક વાર મારા માટે તો રોજ શુદ્ધ. આજથી મેં નિર્ણય કર્યો પંચમ ભાવ જ મારું જીવન છે. આ ચૈતન્યમય સિદ્ધાંતનું સેવન કરવું જ મારું મનન જીવન છે. એનું મનન ચેતનાર એવી જાગૃતિ, જાગતા જીવને જીવંત જોવું જ મારું જીવન છે. આ જ સ્વાધ્યાય છે. જેમાં ચેતના ન હોય એવો સ્વાધ્યાય હું શું કરું? જેમાં ચેતનાના કોઈ સિદ્ધાંતો ન હોય એને સ્વાધ્યાય કહેવાતું. એવો સ્વાધ્યાય વસ્તુ, જીવ વસ્તુની સિદ્ધિ મૂળ ચેતના માત્ર. મૂળ ચેતના કઈ છે? એ મૂળ ચેતના માત્ર કહેતા જીવના અનંત ગુણોનું અખંડપણું, એક સત્વ, એક વસ્તુનું ત્રિકાળ સત્વ છે ને દર્શાવ્યું છે. એ કોઈ જોયું નથી. આખું જીવ તત્વની સિદ્ધિ કરવી ને પ્રસિદ્ધિ કરવી એટલે એક ચેતના કહેતા આખી સિદ્ધિ ને પ્રસિદ્ધિ થઈ જાય. એક ચેતના પરમ નિર્દોષ છે. એ મૂળ જીવ વસ્તુ અખંડપણે સિદ્ધ થાય નહીં ચેતના વિના. એક અખંડ ચેતનાથી જીવ વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. કેટલા લોકોના આધાર ખાલી ચેતના જોવા, ચિદ વિલાસમય આત્માને ભાવીને જે આ ચેતનાનું જ ચિત્ત શક્તિનું જ વર્ણન કરનારા આચાર્ય ભગવંતો ચિત્ત શક્તિથી રહિત અન્ય સકળ ભાવોને મૂળથી છોડીને અને ચિત્ત શક્તિ માત્ર એવા નિજ આત્માનું અતિ સ્ફુટપણે અવગાન કરીને આ જેવો ચૈતન્ય સૂર્ય આખો પ્રકાશનો પુંજ છે ને, જેમ પ્રકાશનો પુંજ ચૈતન્ય સૂર્યના જ્ઞાન દર્શનની કિરણો એના કેવા અંદરથી પુંજમાંથી ફાટે છે, એ સ્વાધીનપણે ફાટે છે. એ સ્વાધીનપણે ફાટતી કિરણો બી સ્વાધીન છે અને અંદરનું જ્ઞાન પણ સ્વાધીન છે. એવી ચિત્ત શક્તિથી રહિત અન્ય સકળ ભાવોને મૂળથી છોડીને અને ચિત્ત શક્તિ માત્ર એવા નિજ આપણે શક્તિ અંદર છે એમ કરી દઈએ છીએ. અત્યારે ક્યાં વ્યક્તિ થઈ છે, પણ આ ચિત્ત શક્તિ કેવી રીતે લક્ષણના રૂપમાં લીધી. લક્ષણ કહો અને એમાં લક્ષિત થતી વસ્તુ ન બોલો તો એ લક્ષણ જ ન કહેવાય. સાકર બોલો ને એની મીઠાશ મય ન બોલો તો એનો મતલબ જ નથી, એનો અર્થ જ સિદ્ધ નથી થતો. એમ જીવ બોલો અને એની ચેતના ન બોલો તો જીવ વસ્તુ સિદ્ધિ જ નથી થતી. જીવ વસ્તુની સિદ્ધિ કરવા માટે ચિત્ત શક્તિથી રહિત અન્ય સકળ ભાવોને મૂળથી છોડવા કીધું. મૂળથી છોડવા આલોચનામાં બી આલુંછન બી ચેતનાથી કરવામાં આવ્યું કે આ ચેતનામાં કર્મો દૂર લાગે છે, કેમ કે કર્મોનું લક્ષણ બીજા પ્રકારનું છે. અને ચિત્ત શક્તિ માત્ર એવા નિજ આત્માનો અતિ સ્ફુટપણે અવગાહન કરીને આત્મા સમસ્ત વિશ્વના ઉપર પ્રવર્તતા એવા આ કેવળ એક અવિનાશી આત્માને આત્મામાં સાક્ષાત અનુભવો. આત્માને આત્મામાં આમાં વચ્ચે મને પ્રગટ પર્યાય દેખાઈ ગઈ. પ્રગટ પર્યાય આવી જ નહીં. સ્વાધીન જ્ઞાનનો અંશ આત્મા અને ચેતનાની પર્યા ઉપયોગમય ચેતના, સ્વાધીન પરમ ચેતના, શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના, પરમ ભાવે પંચમ ભાવે સંસ્થિત ચેતના, ધ્રુવને સમય સમય અનુભવનારી, પોતાના સ્વરૂપમાં લીન એવી ચેતના, એવી આત્મા, એ પણ આત્મા અને આત્માને અનુભવનારી એ પણ આત્મા, સાક્ષાત અનુભવ. હવે સાક્ષાત અનુભવ એમાં પ્રગટ પણ આવી ગયું,
નવું પ્રગટ કરવાની વાત ક્યાં આવી? સાક્ષાત અનુભવી રહ્યો છે ચેતના આત્માને. એ અનુભવ તો આત્માને, ચેતનવંતા આત્માને તમારા ચેતનામાં સ્થાપિત કરીને નિરંતર પોતાના નીચ સ્વરૂપમાં આત્માનું અતિસ્ફુટપણે અવગાહન કરીને, નીજ આત્માનું અતિસ્ફુટપણે, જેમ સૂર્ય સવારનો સૂર્ય જ્યારે સૂર્યોદય કહેવાય, અતિસ્ફુટપણે સૂર્યોદય એટલે કેવો પ્રકાશ ફાટે છે સવારમાં, ત્યારે સૂર્યને કોઈ રોકી નથી શકતું. જોત જોતામાં આખો સૂર્ય લોકને પ્રકાશે છે. ને લોકના ઉપર રહેવાનો તમારો સ્વભાવ તમે કર્મ નીચે દબાવી નાખો. કષાયોને, કર્મને, મમતાને, પરની દૃષ્ટિ કરીને, ઇન્દ્રિયોની દૃષ્ટિ કરીને, શરીરનો મોહ મમતા કરીને જે તમે એને કર્મોની નીચે દબાવી નાખ્યો છે, એને ઉદ્ધવ કરનારા આચાર્ય ભગવંતો ચેતના વડે એને ઉદ્ધવ કરો કે છે. તમે આત્મા છો એમ બોલાવે છે તમને. કેટલા ઉદારચિત છે એનું પ્રમાણ છે. તમને આત્મા બોલાવે, તમને સિદ્ધ બોલાવે. હે સિદ્ધ ભગવંતો, તમે બધા સિદ્ધ ભગવંતો, સર્વ જીવો, ચિત્ત શક્તિ વાળા જીવો, ચૈતન્ય ભગવાન, ચિદાનંદ ભગવાન વાળા જીવ, તમે આત્માને આત્મામાં અનુભવો, આત્માને આત્મામાં ઉપાદેય કરો. આ શાશ્વત કારણ ભગવાન, જ્ઞાન દર્શન લક્ષણ લક્ષિત આત્મા, પોતાના સહજ આનંદ ચેતનાના ફલને ભોગવતો આત્મા, એ ભોગવનાર આત્મા, આનંદને ભોગવનાર આત્માએ કદી દુઃખને અનુભવ્યું જ નથી. સુખના જરા ફાટી નીકળ્યા એવા સુખને અનુભવનાર, આ અમૃત, ગાઢ અમૃતથી ભરેલો આત્મા, જ્ઞાન આનંદથી ગાઢ ભરેલા આત્માનું ક્યારેય દર્શન જ નથી કર્યું. આવા ગાઢ આત્માની દૃષ્ટિ થાય એના માટે કેવળ સમસ્ત વિશ્વના ઉપર પ્રવર્તતા એવા આ કેવળ એક અવિનાશી આત્માને આત્મામાં સાક્ષાત અનુભવ, એટલે જ્ઞાન ભાવ સિવાય બધા શુભાશુભ ભાવોને મૂળથી છોડીને એમાં બધું આવી ગયું. કયા ભાવ? દયા, દાન, નિમિત્તાધીન ભાવ, પરલક્ષી, બધા ભાવોને છોડીને કેવલ એક સ્વાધીન હોય, એક સત્ય હોય, એક સત્વ હોય, એક સત્યાર્થ હોય, એક ભૂતાર્થ હોય, એક સાક્ષાત હોય, શુદ્ધ રત્નાત્રયમય આત્મા. જે મુનિઓએ રત્નાત્રયથી પોતાને શૃંગાર્યું છે એવા રત્નાત્રયમય આત્માને, શુદ્ધ જીવને, અનુભૂતિમય આત્માને અનુભવો. નિજ ભગવાનનો માંગલિક, નિજ ભગવાનને સ્થાપીને માંગલિક કરવાનું. આ સ્વાધીન જ્ઞાન એટલે હું શુદ્ધાત્મા, પરમાત્મા. ત્યારે આ શુદ્ધ પંચમીનો મહાન અવસર, અપૂર્વ અવસર, મહાન અવસર આપણા માટે અપૂર્વ અવસર બન્યો છે. આ અપૂર્વ અવસર મારો છૂટી જશે એટલે હું પરલક્ષી દ્રષ્ટિ કરીશ તો મારો અંદરનું શુદ્ધ સમુદ્ર, શુદ્ધ ધરોએ જોયેલો આત્મા, જેણે દીઠો છે જ્ઞાનમાં, એવો આત્મા મારે જેવો છે એવો નિર્ણય નહીં કરો તો આ શુદ્ધ પંચમીનો ભાવ ખબર જ નહીં પડે. એટલે શુદ્ધ પંચમી એટલે મારી નિજ ભાવના. મારા અનંત સત્પુરુષોને, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ જે આ રહસ્ય ખોલ્યું, બેનશ્રી, ગુરુદેવશ્રી, અનંત સત્પુરુષ શ્રીમદજી, જેણે સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ, અખંડ જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, આત્મામાં આત્માની સિદ્ધિ કરી, એવા બધા સત્પુરુષોને આ દિવસ છે કે બધા સત્પુરુષોના ઉપકારને યાદ કરો. આ પૂજાના દિવસે એક સત્પુરુષે મને આત્મા બતાવ્યો છે એવા ચક્ષુ થઈ જાઓ. અનંત ચક્ષુ, જેમ ભગવાનને જોવા ઇન્દ્રો રચના કરે છે ને એમ બધા સત્પુરુષના હાર્દને જોવા, એની કરુણાને જોવા માટેનો આ દિવસ છે. એમના ઉપકારને યાદ કરવાનો. અને એમના ઉપકારને કઈ રીતે વાળી શકે? તો કે આત્માથી સૌહીન. અને તે તો પ્રભુએ આપ્યો. ભગવાન વર્તુ ચરણા, ભગવાન જે માર્ગે ચાલ્યા એ માર્ગે હું નીકળ્યો. એમ વર્તવા વાળો વર્તમાન, ધ્રુવ વર્તમાનને વર્તમાન બનાવીને હું પણ આ માર્ગે ચાલી નીકળ્યો છું. એવા માર્ગ ને માર્ગના ફળની પ્રાપ્તિ થાય એવી ભાવના બધા માટે